पंजाबी रेडियो यूएसए सुन रहे हो दोस्तों। शामिल हो अपडेट कैनेडा के सैगमेंट में। गुरप्रीत सिंह एक बार फिर तुहाडी सेवा च कैनेडा दी कुछ ताज़ियां वड्डियां खबरां लैके हाज़र हो चुके हैं। अज है वीरवार, तारीख है 5 दिसंबर। अज की सैगमेंट वक्-वक् खबरों के उत्ते पंछी झात मारांगे। बहुत सारिया इंपोर्टेंट खबरां ने, महत्वपूर्ण खबरां ने जिहड़ियां ध्यान मंगदियां ने। सब तो वड्डी खबर तो यह है कि कुछ वो लोग जिन्हों का ईसाई प्रचारक कामुक शोषण करते रहे ने, उन्होंने बड़ी बहादुरी के नाल एक लिस्ट तैयार की है और ये लिस्ट जग जाहिर कर दी गई है, जिस विच उन्हां सारे लोगों के नाम अंकित ने, सारे के नाम दर्ज ने जिन्होंने उन्होंने शोषण किया। यह ईसाई पुजारियों की एक लिस्ट है। ये कोई छोटी मोटी गल नहीं, इस पर विस्तारपूर्वक गल करांगे। इस तो इलावा BC इलाके के एक साबका मेयर ने जिन्होंने कामुक जुर्म करने लई 2 साल की सज़ा सुना दी गई है। और भलके बहुत एक अहम दिन है कैनेडा के लोगों लिए। 30 वरे हो चुके हैं मॉन्ट्रियल के कतलेआम नूं। मॉन्ट्रियल के औरतों को नफरत करने वाले एक व्यक्ति ने 14 औरतों को 6 दिसंबर वाले दिन 1999 के मार मुकाया सी। उस वरेगंढ संबंध अहम गलबात। इस तो इलावा स्कॉमिश के साबका कौंसलर राज कालों साहब का देहांत हो गया। राज कालो इस अहुदे पर पहुँचने वाले पूरे कैनेडा में पहले दस्तारधारी सिख सन। वैसे सिटी कौंसलर पहलों भी रहे ने पंजाबी, पर राज कालों पहले साबत सूरत दस्तारधारी सिख सन जोड़े कैनेडा में सिटी कौंसलर चुने गए सी। 1999 के उन्होंने मौत हो गई है। उन्होंने बारे कुछ गलबात। सो जिवें मैं शुरू च दस्सिया सी कि कैनेडा के जोड़े ईसाई प्रचारकों ने कई वरे पहला अपने अनुयायियों का कामुक शोषण किया, खास तौर पर निक्की उम्र दियां बच्चियां या बच्चों का। उन्होंने बारे एक लिस्ट जारी की गई है जिस सारे के नाम दर्ज ने। और ये बड़ी शर्म की गल है और एक तरीके नाल जिहड़े पीड़ित धिर है उसनूं इंसाफ नहीं सी मिलिया पूरा। सो उन्होंने लगता कि अजिही लिस्ट कड्ढण दे नाल उन्होंने किधरे ना किधरे उन्होंने मन नूं तसल्ली हुई है कि लोगों सामने जग जाहिर किया कि किहड़े वो भद्रपुर से जिहड़े इहो जी घटिया हरकतां करते रहे ने। होया इस तरह से कि 1952 तो लैके 2005 के विचाले रोमन कैथोलिक भाईचारे के कुछ जोड़े प्रचारक ओंटारियो इलाके में उन्होंने कुछ निक्की उम्र के लोगों नाल खे खराबा किया सी। अनेकों अपनी हवस का शिकार बनाया सी और कुछ के खिलाफ तो मामले दर्ज भी हुए सन, कुछ दोषी भी पाए गए सन, कुछ नहीं भी पाए गए सी। खैर एक बकायदा ग्रुप बनया सर्वाइवर्स नेटवर्क ऑफ दोज अब्यूज बाय प्रीस्ट्स, SNAP नाम का ग्रुप, यानी पुजारियों की हवस का शिकार हुए व्यक्तियों वालों एक संगठन खड़ा किया गया। उन्होंने हुण की किया कि अपनी एक लिस्ट तैयार की है जिस विच 36 नाम दर्ज ने। 36 उन्होंने प्रचारकों के जिहड़े इस किस्म दी हरकतां करते रहे ने। सो ये सूची उन्होंने बकायदा वैबसाइट पर चाड़ दी अपनी ते, और तां जो लोगों को जग जाहिर हो सके कि किहड़े प्रचारक सन और की करते सी। सो धर्म की आड़ हेठां उन्होंने जो बच्चों नाल कुकर्म किया उसका चंगी तरीके नाल भांडा भन्निया गया। सो एक बहुत कैनेडा लई वड्डी डिवेलपमेंट है। वैसे मूलवासी बच्चों नाल ज़्यादतियां भी हुंदियां रहियां ने चर्चां वल्लों चलाए जांदे स्कूलों दे विच, जिन्हां नूं रेजिडेंशियल स्कूल कहा जाता सी। इन्हां स्कूलों में मूलवासी बच्चों को लिया के जबरी ईसाई बनाने की कोशिश की जाती रही सी। ये बस्तीवाद समय दीयां गल्लां ने और अज कैनेडा सरकार उस जाति लई माफिया मंगदी फिरदी है। पर एक तरीके नाल इन्हां चर्चा वल्लों चलाए जाते स्कूलों के विच मूलवासी बच्चों का नस्ल घात किया गया। उन्होंने अपनी माँ बोली च गल करने की आग्या नहीं सी, उन्होंने अपना पहरावा पाउण की आग्या नहीं सी, उन्होंने मूलवासी नाम बदल दिते गए सी, क्रिश्चन नाम दे दिते गए सी तां जो उन्होंने क्रिश्चन बनाया जा सके। सो रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम के विच भी जिहड़ा ईसाई प्रचारकों वालों जो कुछ भी इन्हां बच्चों नाल हुंदा रहा है वो कोई लुकी छिपी गल नहीं है। अगे चलते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के बर्नस लेक इलाके के साबका मेयर लूक स्ट्रिमबोल्ड नूं अदालत ने 2 साल की सज़ा सुना दी है। सो तकरीबन 2 साल उन्होंने कढ़ने पैणगे। इस दे विच होया इस तरह कि लूक स्ट्रिमबोल्ड के दोष सन कि 2014 तो लैके 2017 के विचाले उन्होंने 4 चढ़दी उम्र के घट उम्र के या नाबालिग उम्र के व्यक्तियों को अपनी हवस का शिकार बनाया सी। उन्होंने उपर कामुक हमले किए सन। इन्हां चढ़दी उम्र के या घट उम्र के बच्चों नाल बद फैलियां कीतियां सीगियां। सो उन्होंने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया सी,
ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 3ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ। ਭਲਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ 1999 ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਕ ਲੈਪਿਨ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। 14 ਔਰਤਾਂ ਮਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ 30ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵੇਖੀਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ, ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਤਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੈਰੋਲਿਨ ਬੈਨਟ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਣਦੀ ਸਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਆਲ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਚਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। 120 ਮੰਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਸਰਾ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਆਸਰਾ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਰੰਗ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਕਰਨ ਵੀ ਕੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ 700 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਮੁੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੁਝਾਨ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਕਾ ਸਾਗਾਈ ਇਚੈਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਰੋਨਾਲਡ
ਮਿਟਸੂਇੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਹੋਦय ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਸਮਾਚਾਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜੀਬਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਚੈਟਹੈਮ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਬੈਥ ਗੈਲਨਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ, ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਦੀ ਉਜੀਬਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਜੀਬਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਜੀਬਵੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚ ਡੌਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਚ, ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ UCP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਹੈ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ, ਉਸਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ RCMP ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂਚ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਚਮੰਡ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਮਾਚਾਰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਚਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਖਬਰ ਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨੇ, ਕੁਝ RSS ਪੱਖੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ। ਹੁਣ RSS ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਖੁਦ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੱਜੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਵਾਮੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਊ ਪਰੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੋਮਿਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ। 1999 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੱਜਣ ਸਨ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਕੋਮਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸੀ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਗੋਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਰਾਜ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ। ਸੋ ਰਾਜ ਕਾਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਸਕੋਮਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਰਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।